नमस्कार मु सुप्रिया मालेशियार राजधानी कुआलालंपुर रे रविवार ठारू 3 दिनिया आसियान बा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन रो 47तम बैठक आरंभ होईची। एथिरे भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासी माध्यम रे संबोधित करिसेंती एवं एकविंश शताब्दी भारत और आसियान पई उद्दिष्ट बोली कहिसेंती। भारतर लुक ईस्ट विदेश नीति रे आसियान गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करथिबा मध्य ई अवसर रे कहिसेंती। तेबे एही 47तम आसियान सम्मेलन रो अनेक गुरुत्वपूर्ण दिग रहिछि जोठी ट्रम्प कर उपस्थिति पाकिस्तान सह तांकर संपर्क सेपटे थाईलैंड कंबोडिया शांति चुक्ति पाक अफगानिस्तान मध्य रे शांति चुक्ति संपर्कित कथाबार्ता ए समस्त कथा रही संपर्क में अधिक आलोचना करबा। हम सहित वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिछंती। विजय बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। 47तम आसियान सम्मेलन को आपण वर्तमान पर्यंत जेतिकी देखिलेनी केमती समीक्षा करूछंती? देखंतु एटा मोदी जींकर गोटा स्वप्न थिला जे एशियन रे सभ्य पद पाइबा पई। आज्ञा जदियो तांकर संविधान रे जहा रहिछि माने आमे तो आसियान कंट्री अंतर्भुक्त नुह दक्षिण एशिया भितर भारत आछि। तथापि मैप टाको टिके घुंचेई देले एपाही हेले तार सभ्यपद ग्रहण करिया माने दाबी करुଥିଲେ। आगर भी दाबी हैतला किंतु सी बेसी दाबी करुଥିଲେ एवं सबुले विभिन्न भाषण रे विदेश मंच रे सबुले कहती एटा होची ग्लोबल साउथ। आज्ञा बर्तमान सेंटर ऑफ पावर एठिकी शिफ्ट करुची। पश्चिम रो बर्तमान दक्षिण को आसुची। तेणु एभली एक मंच को सी केबे हाथ छड़ा करंतिनी, अतीत रे भी करिना। केवल कोविड समय गोटे समय थिला एवं आ गोटे समय धनखड़ प्रतिनिधि हिसाब रे आज्ञा जाओ किंतु गोटे राष्ट्र मुख्य सब बळे उपस्थित रहिचंती। किंतु आपण लक्ष्य करिवे मोदी जी माने ई 5-6-7 मास होला माने जेते उड़िए मंच जोठी ट्रम्प जाउचंती तांकर उपस्थिति आशा करा जाउची सेठी से जाउनांती। प्राय वैश्विक मंच गुडी को अवॉइड करूचंती। हां जोठी ट्रम्प रहिबे। अच्छा मालयेशिया रो 200-300 किलो 2-3 घंटा बाट माने मद्रास रो आमे ढेला फपाड़ले विमान रे मालयेशिया रे पड़िबो माने हमर से घर कहले चले। अमेरिका रू केते 1000-10,000 किलोमीटर उड़ीगिरी ट्रम्प आसुचंती। तांकर विशेष किछि आवश्यकता भी नाही माने जो दिकरू ई फोरम रो जो उद्देश्य रे गठन हैतला जो माने गठन करथले तांकर आवश्यकता अछि किंतु माने ट्रम्प को पई एंदी गोटे विराट आवश्यकता नाही माने भू राजनैतिक कोनोसी आवश्यकता नाही। ता सत्य से आस्ते जोटा परे आलोचना करि पया किंतु मोदी कूटनैतिक दृष्टि आसुचंती किंतु भू राजनीतिक दृष्टिकोण कोनोसी आवश्यकता नाही। किंतु प्रधानमंत्री निजे घरे रही करी कुआलालंपुर जाउनाहांती जे कि आंको भी सम्मान करंती तंगर राष्ट्रपति बड़ भाई भलिया मानंती सम्मान दियंती। सेठी न जिवा समस्त लोक को आश्चर्य करछ एवं चर्चार विषय होउची एवं सेटा बेसी कहउछथि हो त डरी करी से जाउनाहांती। किंतु विजय सर जो कथाटी आपण कहउछंती जे डरी करी जाउनाहांती हुए तो एक कथा रही थाई पारे जे बहुत समय रे यूएस प्रेसिडेंट जो प्रकार अप्रत्याशित भाव रे गोटे अप्रस्तुत करदबा भली सामना लोक को प्रसंग गुडी को उत्थापन करूछंती
ହୁଏତ ତାକୁ କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଉଗୁଡିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହି ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାକୁ ବଞ୍ଚିକିରି ଆଗକୁ ବଢିଯିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଥିବେ ଦେଶର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସର୍କଲରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି କିଛି ଖରାପ କରି କହିଦେବେ ତାଙ୍କ ତ ମୁହଁରେ କିଛି ବାଡବତ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ଫେନୋମେନା କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଏଇଟା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରର ଫେନୋମେନାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଆଉ ଆମେ କେବେ ମେ 10 ତାରିଖ ତ ହଁ ମେ 7ରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ହେଲା 10ରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେଇ କେତେ ଦିନ ମାତ୍ର 2-4 ମାସର କଥା। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କର ତ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ବି କୁହନ୍ତି ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ବି କୁହନ୍ତି ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ଏତେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଣ ଇସ୍ୟୁଟା ରହିଛି ଯେ ସିଏ କଣ କହିଦେବେ ଇଏ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେନି। ଅନ୍ତତଃ ଇସ୍ୟୁଟା ଥରେ ଭେଟ ଭାଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମୋଦି ମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡ ମାନେ ମନ କି ବାତ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲେ କିଛି ଠିକ ହଉ ଭୁଲ ହଉ ତାର ଜବାବ ଦେବା ବା ତାକୁ ଟଲରେଟ କରିବା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ମନୋଲୋଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଡାୟଲଗରେ ନୁହେଁ ନା। ହଁ ବେଶ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ମନେକ ଗଲେନି ଏବଂ ନିଜର ଯାହା ପକ୍ଷ ରଖିବା କଥା ରଖିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସିଏ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କଥା ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଉଠଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେ ଭଳି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅତୀତରେ କୌଣସି ଦେଶ ଏମିତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିନାହାନ୍ତି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର କାମ ନୁହଁ। ଏବଂ ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ମାନେ ଭାରତକୁ ନୁହଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଅପଦସ୍ଥ କଲେ ଭୁଲ ହବ କାରଣ ପୁଣି ଟ୍ରେଡ୍ ନେଗୋସିଏସନ କେମିତି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ସେଟା ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମାନେ ଭାରତର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ମାନେ ମୋଦି କି ଅପଦସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ମିଶରରେ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ଏବଂ ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିହାତି ଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଗଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ସେଇଭଳି ପୋଜିସନର ଜଣେ ଯିବାର ଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠିକି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଡେପୁଟିକି ପଠେଇଲେ ଯାହାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଇଏ କାନାଡା କଥା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଏସିଆନ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଏସିଆନ ପରେ ଏଇ 7 ଦିନ ବୋଧେ 7-8 ଦିନ ପରେ ସେ ଜିନପିଙ୍ଗ ସହିତ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ କିଏ ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାସେ ପରେ ବୋଧେ ଅଛି ନଭେମ୍ବରରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ। ମାନେ ସେଇଟା ବି କଣ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ମୋଦି ଭାଷଣ ଦେଇକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଆପାଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଚକୁ ସେ ଯେମିତି ବାଛନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ଯଦି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୁହାଯିବ ଯୋଉ ପିଆର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଡ ଛବି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ଡେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକିରି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶର 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଦେଶର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଇଏ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦିଗଟା ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ କି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବୁ ସେଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଫେୟାର ଏବଂ ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ତାରିଫ ଗୋଟା ସିଏ ଡିସାଇଡ କରିବେ
କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଏକଥା କହିଲେଣି ଯେ 50% ଟାରିଫ ଯୋଉ ଅଧିକ ବସିବା ସେଟା ହଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ବୁଝାମଣାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବୋଲିକିରି କହିଲେଣି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଟାରିଫ ଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ, ଦେଶ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଟାରିଫ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ତାର ଦୁଇଥର ବି ମାନେ ଯାହା ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଦୁଇଥର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସ୍ତରକୁ। ମାନେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ, ଆମେରିକାର କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ଏବଂ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଗୋ କାମ କରୁଛି। ମାନେ ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ, ତାଙ୍କର ଯଦି କମର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ୱିଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜନେସ କମ୍ୟୁନିଟି, ସେମାନେ ଟାରିଫ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ କୁ ଯଦି ରାଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ ତ ବେପାର କରୁନାହାନ୍ତି ନା, କର୍ପୋରେଟ ୱାର୍ଲଡର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଟ୍ରମ୍ପ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସିଆନ, ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ମାନେ ଆମେ ଚୀନକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲେ। ଆମର ସବୁ ଜାହାଜ ଖେଳ ହଉନଥିଲା କି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆମେରିକା ଇଏ ଆସିକିରି ଜାହାଜ ସବୁ ତରି ବୁଲୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଇନାକୁ ଆମେ ମାନେ କବ୍ଜାରେ ରଖିବୁ, ଚାଇନା ଆମକୁ ଧମକ ଦେଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ସହିତ ତାର ଅଲରେଡି ଇସାରା ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଆମେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେବୁ, ତାରିଫ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ 100%, 80% କି 150% ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଗଲା ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେଣି। ଇଏ ଗଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାହାଜରେ ଚଢିବା, ଜାହାଜରେ ବସିବା, ଜାହାଜରେ ଉଠିବା, ଜାହାଜ ତଳକୁ ଆସିବା, 7ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ମୁଁ ସବୁଆଡେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଛି, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳି ଯୋଉ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିକିରି ଅପଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଗୋଟେ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛ। ଯଦି ୱାନ୍ସ ଫର ଅଲ୍ ହେଇଯାଉନା, ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଲାହକାର ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଆମେରିକାନ ମାର୍କେଟ ନହେଲେ ବି, ମାନେ ଆମେରିକା ଏଠି ନ ଆସିଲେ ବି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେରିକାକୁ ଆମେ ନ ଗଲେ ବି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଏତେ ସ୍ଥିତି ଆମର ଭଲ, ତାହେଲେ ୱାନ୍ସ ଫର ଅଲ୍ ଟକ୍କର ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଜବାବ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେନି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଲା ଭାଷାଗତ, ସେ ଇଂଲିଶରେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଷାରେ ତ କିଛି ସମସ୍ୟା ହବା କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ଭାବଗତ ଭାବରେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହୁଛି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ହେଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା କି ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମାଲ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମୁଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚା ଖାଇବାକୁ, କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଇଠି ଯଦି ମୁଁ କହିଦେଲି, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଦେଲା, ଦେଖ ମାନେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖେଇକିରି, ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ ଦେଖେଇ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ, ଏଇ ମୋଦିଜୀ ମୋର ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହବନି। ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ଯୋଉ ଛାଡନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଟକୁଲି, ଚୁଟକୁଲିର ଜବାବ ତ ଇଂଲିଶରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକା ମାନେ ପୃଥିବୀର 2 ବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଉଭୟଙ୍କର ଯଦି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯଦି ଏମିତି ଭାବନା ରହିବ, ସେଠି ଅହମିକା କୁହନ୍ତୁ କି ବାହାଦୁରୀ କି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷର କୁହନ୍ତୁ କି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଲୁଚିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ରହୁ, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ରହିବ। ଆଜି ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣା ହବନି ମାନେ ସିଏ ଚାପ ପକେଇବେ, ଆମେ ସେ ଚାପରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହବୁ। କାଲି ସକାଳକୁ ସେ ପାକକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରଶଂସା ଚାଲିଛି ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମ ଭିତରେ ଧାରଣା ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଥର ଆତଙ୍କବାଦ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଥର ଗୋଟିଏ ବ୍ରାକେଟରେ ପାକ ପିଏମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥିତି ତ ଆଗକୁ ବଢିବ ଆହୁରି, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଆମେରିକାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାରତ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଗରୁ ମାନେ ଯୋଉ ଚାଇନା ପଲିସି ଥିଲା, ବାଇଡେନଙ୍କ ସମୟରେ ତାଇୱାନ ପଲିସି ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ,
ସେଠି ଆମେରିକାର ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସଫ୍ଟୱେର ରହିଛି, ତାପରେ ଯୋଉ ରେୟାର ଆର୍ଥ ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ 90% କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ଯଦିଓ ର ମେଟେରିଆଲ 60-70%, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫିନିସିଂ କରିବା କାମ ହଉଛି ଚାଇନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ତାର ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା ବାଇଡେନଙ୍କର, ଯେତେ ଥର ସେଇଟା ଚାଇନା ଉପରେ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଅଲଗା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସିଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ମାର୍କେଟକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ କରି, ଏପରିକି ୟୁରୋପ ସହିତ ବି ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ହେଇଲାଣି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବାୟର୍ସ, ମାନେ ଆମେରିକାର ଯୋଉମାନେ ବାୟର୍ସ, କର୍ପୋରେଟ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦରକାର, ଆମର ଏଇ ତାରିଫ ଆଲୋଚନା ସରିବା ଭିତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ସବୁ ଖୋଜି ସାରିଲେଣି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କୋଉ ଦିଗରୁ ଲାଭବାନ ହଉଛେ? ଆମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଲାଭ ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ରାଜନୈତିକ ଆମର ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଚୀନ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମଝୋତା ହେଇଗଲା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ କୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା? ଆମର ତ ଏନିମି ରାଷ୍ଟ୍ର ଧରିକିରି କହୁଛେ। ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମେରିକା ଆମକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଆମେ ଚାଇନା ଆଡ଼କୁ, ଚାଇନା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ଆମେରିକା ଯଦି ଏକ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ରୁଷିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଷିଆ ବି ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେଲାଣି ଏଇ ତେଲ ନେଇକିରି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟା ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତାରିଫ କମେଇ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ରୁଷିଆର ବି ଯୋଉମାନେ କର୍ପୋରେଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପ୍ରେସର ପକେଇବେ, ଆମେ କାହିଁକି ଝାମେଲାରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଯିବୁ। ମେନ୍ କେବଳ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଏଇଟା, ମାନେ ଯୋଉ ୟୁକ୍ରେନ କଥାଟା। ୟୁକ୍ରେନଟା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଷିଆର ଭୟ ନାଟୋକୁ ନେଇକରି ହେଲା କି, ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ ଯଦି ନାଟୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଡୋଶୀରେ ନାଟୋ ଶକ୍ତି ରହିଲେ ତାକୁ ଲଢିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଯଦି ନାଟୋଟାକୁ ସେ ଡିସମେଣ୍ଟେଲ କରିସାରିଲେଣି କିଏ? ଟ୍ରମ୍ପ। ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ନାଟୋ ରହିଛି, ତେଣୁ ନାଟୋ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଭୟ ବି ରୁଷିଆର କମିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ବି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଭାରତର କଣ କୋଉ ଦିଗରୁ ଆମେ ଲାଭବାନ ହବା? ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପଲିସିରେ ଲାଭ ହବା ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସିରେ ଲାଭ ହବା? ତେଣୁ ଏଠି ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର ଥିଲା, ନ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଭୁଲ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏକଥା ବି ଚାଲିଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଏଡେଇବାର ମୋଦିଙ୍କ କୌଶଳ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଏଠି ଓଡିଶା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ମତେ ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠିକି ନ ଯାଇ ଏଠିକି ଆସିଲି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ସହିତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକିରି ସେ ତାଙ୍କର କୌଶଳ ବାଛି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ କୌଶଳଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣକୁ ଡରିକିରି ଆମେ ଗଲୁନୁ, ସେ ଆମ ପଡୋଶୀ ପାଖରେ ଆସିକି ତାର ଯାହା କହିବା କଥା କହିଲେ, ସେଟା କଣ ବିଜୟ ହେଲା କହିହବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ କରିପାରେ, ସେ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ଆଉ ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ କରି ସାରିଛି, ତ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ କି? ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଏଇ କଥାଟାକୁ କହିକିରି ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ପରେ ତ ଆଉ ଆମେରିକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମ ସହିତ। ଟ୍ରମ୍ପ ଯେମିତି କାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଟ୍ରମ୍ପ 3 ବର୍ଷ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବାଇଡେନ ବେଳେ ତ ସୁବିଧା ହଉନଥିଲା, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବେଳେ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବାଇଡେନ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ଆକଳନ ଯେ ବାଇଡେନଙ୍କ ବେଳେ ସୁବିଧା ହଉନଥିଲା, ଟ୍ରମ୍ପ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁକରି ଆମ ବେଳକୁ ଆମର ସୁବିଧା ହବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାକୁ ଫେସ୍ କଲାଣି ଭାରତ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାସନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ
5 ମିନିଟ୍ କଣ ଅନଲାଇନ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଆୟୋଜକ ତ ହଉଛି ମାଲେସିଆ ନା ଆମେ ତ ସଭ୍ୟ ନୁହଁ ଆମେ ଗଲୁନୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶୁଭେଚ୍ଛା 5 ମିନିଟ୍ର ଭାଷାନ୍ତର କରିକିରି ଦିଆହେଲା ସେ ବି ମୋଦିଙ୍କ ଟୋନ ରେ ଆସୁନଥିଲା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଇଂଲିଶ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ହଉଥିଲା କୋଉ ଗୋଟେ ମହିଳା ଟୋନ ରେ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କଥା ସେ ଯାଇଥିଲେ ବି ସେଇଆ କହିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେତିକି ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ରହିଲାନି ମାନେ ଆମେ ଲୁକ୍ ଇଷ୍ଟ ପଲିସି କଥା କହୁଛୁ କି ଆସିଆନ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟାରିଟାଇମ କୋଅପରେସନ କଥା କହିଲୁ ତାହା ଗୋଟେ ସାଇଡ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସବୁ ସାଇଡ ହେଇଗଲା ସବୁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି ଟ୍ରମ୍ପ ମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସବୁ ଗ୍ରୁପିଂ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନିଜ ଗ୍ରୁପିଂ ଥିଲା ସାର୍କ ସାର୍କ ଅଛି କି ନାଇଁ ଅଛି ପୁଣି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଅବସ୍ଥା ବ୍ରିକ୍ସ କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଭଳି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବି ନରମ ହେଲେଣି ହେଲା କି କାରଣ କେହି ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଯିଏ ବି ଲଢିବ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ଶକ୍ତି ଭାରତ ଥିଲା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ଫୋରମ ହେଇଛି ଆମେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଡିପ୍ଲୋମାସି ଦ୍ଵାରା ସବୁବେଳେ ଝଗଡା କରିକି ନୁହଁ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ସେନାପତିଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ସିଏ ତାଙ୍କର କାରଣ ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେରିକା ଆସିକିରି ଆମ ଜମିକି ଦଖଲ କରିକିରି ଏଠି ଦେଶ ଗୋଟା କରିଦବ ସେ ଭୟ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଏସିଆନ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା 50 ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନେସନ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉଛି ଭୂଖଣ୍ଡ ନେଇକରି ଝଗଡା ହଉଛି କିଏ କୋଉଟା ଦଖଲ କରିବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଭୟ ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଆମକୁ କାଳେ ଦଖଲ କରିଦେବେ କାହା ସହିତ ମିଶେଇ ଦେବେ କି ବଡ ଦେଶ ଆମ ଦେଶ ପାଖରେ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ବି ଆମକୁ ମିଶେଇ ଦବ ଏଇ ଯୋଉ ଭୟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିଥିଲା ଏବଂ ଜାତିସଂଘ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ଜାତିସଂଘର ସନନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗାଇଡାଇଡ ହେବେ କେହି କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି ଆମେରିକା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଆମେରିକା ଯୋଉ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି ଆମେରିକା ଆଙ୍କର ମାନେ କଣ ସୋଭରେନିଟି ଉପରେ ଆଉ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନି ବେପାର କର ଏବଂ ତମକୁ ମୁଁ କନସେସନ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦଉଛି କନସେସନ ବୁଝିପାରିଲେ ତାର ଯୋଉ ରାଗ ସେଠି ଦଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି 3 ଜଣ ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଣୀ ମାନେ ମହିଳା ସେ ଉଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପ ହେଲେ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଚ୍ଛା ମୋଦି ହେଲେ ମହାଗୁରୁ ଅଥଚ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କର ଭଲ ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହବା କଥା ନା ନାଇଁ ମାନେ ବାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ସେମ୍ ଫିଚର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶଗତ ଦିଗରୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ମିତ୍ରତା ହେଇପାରୁନି ସେଠି ଆମର କୂଟନୈତିକ ବିଫଳତା ଏବଂ ସେ ବିଫଳତା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ହଉଛି ଛୋଟିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ନେଇକିରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆମେରିକାରେ ବାହାରେ ଆସିକିରି ମିଡିଆରେ କହିଦେଲେ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଣିଲେ ଡାକିକି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ୟାନସେଲ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉଠି କମ କହିବା କଥା ବହୁତ ଗପୁଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କହିବା କଥା ସେଠି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଲାଇନ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ନ କରନ୍ତି 3 ବର୍ଷ କିଛି କମ ନୁହଁ ମାନେ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ସବୁ ବୋଝ ଆମେ କଣ ଜାଣୁଛେ କି କେତେ କଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆମର ତ ଲୋନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ସେ ତ ଡାଟା ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଣେ 2 ଜଣ କର୍ପୋରେଟ କୁ ଧରିକିରି ମୋଦି
ମାନେ ଦେଶକୁ ଚଳେଇବେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉଛି କିଛି ଠିକ ହଉନି। ଏବଂ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା କିଛି ଆଉ କିଛି କଥା ରହିଛି ବ୍ୟାକଡୋରରେ ଆଉ କିଛି ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ବି ଦୂର ହବା କଥା ଦେଶ ଭିତରେ। ଏବଂ ସେଇଟା ତ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ନେଇକି ଖୋଲା ଖୋଲେ ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ବାହାରିଲା ଏଇ ଯୋଉ 30,000 ନା 33,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଇସା ଯୋଉଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, LIC ପଇସା ତାକୁ LIC ଲାଭ କରୁଛି ତାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ କଣ ଚିଟର କହିକିରି ଲୋନ ଦେଲାନି, ମନା କରିଦେଲା, ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ଆଦାନୀ କି। ଆମର ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ମାନେ ଯାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର କହିପାରିବା ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ହେଇଥିଲା। ତମେ ତାର ପାଣ୍ଠିକି ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛ, ତେଣୁ ତାର ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର, ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର କିଏ? କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯୋଉ ରିଟର୍ନ ପାଉଛେ ଆମେ କଣ ତାର ହିସାବ ପାଉଛେ? କିଛି ପାଉନେ। ତେଣୁ ମାନେ କାରବାର ଜନିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦେଶର କୂଟନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ବଳି ପଡୁଛି। ଏବଂ ତାର ଦିଟା କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆଇଦର ଆଦାନୀ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ମୋଦି କି ଧମକଉଛନ୍ତି କି ମୋଦି ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଦାନୀ କି ଧମକଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ମାନେ ବୁଝିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ। ଆଚ୍ଛା, ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବା କଣ? ବାଂଲାଦେଶ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକ ସେ ଠିକ ହଉ ଭୁଲ ହଉ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁକ କରନ୍ତୁ, ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ, ସେ ସରକାର ବଦଳେଇଲେ। ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ଦବା? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ନେଇକିରି ଆମ ଦେଶ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଏବଂ ସେଠି ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା? ଆଚ୍ଛା, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଆମର, ସେଠି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ନା ପରଦିନ ହଉଛି ଆମର ଚାଲିଛି କଣ ମାନେ ସୀମାରେ ସେନା ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ରୁଟି ଏଗୁଡାକ କଣ ପାକିସ୍ତାନ ଡରି ଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆମ କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନବା କଥା ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଲା ଭଳି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ହଉଛି ସେଠି ଆମର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବା ଆମର ଯୋଉ ଆଭାସୀ ଉପସ୍ଥିତିର ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ରହିବା, ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆସିଆନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ନ ଦେବା ଏବଂ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିଲେ? କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି? ଇଏ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉଠି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ ସେଠିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ନାହିଁ ବା ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ? ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଦିନ ଧରି ଲାଗୁ ରହିବ ଏବଂ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଶକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।